कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीना मरने ते क्या डरपना जो हाथ सदौरानी डगमग साजरे डगमग सागरे मन गोरा अब तू जरे मरे सिद्ध पाई लीनो हाथ सधोरा गुरसिखी पाना मने गुर पूरा की हर धूड़ पे हम पापी ही कत पाए पर सम्मान जुगो जुग अकाल जबर शकर तख्त मालक शब्द गुरु समर्थ गुरु पूरे गुरु प्रताप गुरु बाणी गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन चरणों में हाजरियां भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी अति भागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां के चरणों में हाजरियां भर के सतगुर जी वालों बख्शिया हुआ अमोलक मनुखा जन्म सफल करने का सफल जतन कर गुरु घर के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी भाई सरबजीत सिंह जी दिल्ली वाले सरदार परविंदर सिंह भाटिया उन्होंने उपराले सदका फेसबुक पेज सर्व मुसीबत ग्रुप के राही इस वेले सतगुरां के चरणों में आप जी जुड़ बैठे हो साडा ननकाना साहब जिसके 100 साल शताब्दी दिहाड़ा जोड़ा है पूरी कौम जी है मना के उन्होंने शहीदों जिन्होंने गुरुद्वारों की सेवा की कुर्बानियां की उन्होंने विकारी पुरुषों के कोलों नरैणु महंत के कोलों श्री ननकाना साहब आजाद कराया अपन शहादत दे के उन्होंने पापियों के मुकरम जोड़े सन गुरुद्वारा साहब के धो देते आओ कल तो अगे आप विचार साझी करने का यत्न करिए उस तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान गुरु सारे जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस वेले बड़ियां 3-4 घटनावां उस पावन स्थान जो सतगुरु जी का जन्म स्थान ਜਾਂ इस गल भी दो रावां नहीं हैं वो सिक्खी का जन्म स्थान
जितों सिक्खी पैदा हुई है, सिक्खी प्रफुल्लित हुई है, वो पावन धरती, वो जन्म स्थान जिथे सतगुरु महाराज जी ने महान बख्शिशां की, जिस वेले महंत नारायण दास ने को कर्म करने शुरू किए, जिस तरह कल भी आप विचार की तरनतारण साहब की भावें धरती होवे, उतों भाई लक्ष्मण सिंह जी ने भाई हजारा सिंह जी के भोग के उपर एक अरदास की गुरु साहब महाराज आप जी ने कृपा की है अपने भाई हजारा सिंह के कोलों, भाई हुकुम सिंह के कोलों, ये सिंह सभा लहर के गुरुद्वारा सुधार लहर के मोढी हैं भाई हजारा सिंह जी ते भाई हुकुम सिंह। जिस तरह गुरु साहब महाराज जी इन्हां कोलों सेवा ली है, आप जी कृपा कर ली अपने जन्म स्थान ननकाना साहब की सेवा दास को बख्शिश कर, शहीदी की दात बख्शिश कर, क्योंकि हमेशा ही साडा इतिहास गवाह रहा है, भावें अज का समा भी चल रहा है। असी जबर का टाकरा हमेशा सबर के नाल किया, भावें गुरु अर्जन साहब जी ने करके दिखाया, कथा करके। हाँ, जिस वेले काम नहीं समझ आता, जिस वेले जाल नहीं समझता, फिर दूसरे तरीके नाल भी समझाया जा सकता, क्योंकि अज भी ते वो समा भी सी, भावें अलग अलग टाइम हो सकता, अंग्रेज भी पाबंदियां ला चुके, अंग्रेजों ने भी साढ़े गुरुद्वारियां ते पाबंदियां लाइयां, जिन्होंने असीं आजाद कराउण वास्ते वड्डियां तो वड्डियां कुर्बानियां साडे बजुर्गों ने दित्तियां। ते अज दियां भी भावें सरकारां होण, हुकूमतां होण, अज भी सिखां नूं सतगुरु जी के दर तो जाण तो रोकिया जाए। अज भी ये दो रावां नहीं हैं, ये तो हमेशा होंदा रहा है, पर सतगुरु ने बहुत बड़ा जिगरा सिखां नूं बख्शिश कीता, सबर दिता। ते पहला यही काम होंदा कि असीं जे गल मन जाए सबर दे नाल काम हो सकदा होवे, प्यार दे नाल हो सकदा होवे, निमरता दे नाल हो सकदा होवे, फिर चंगी गल। क्योंकि जिन्होंने इतिहास पढ़िया वो तो नहीं, पर जिहड़े इतिहास पढ़ के भी अणगौलियां कर रहे हैं, उन्होंने नहीं पता भी भाई सिखां दा इतिहास 100 साल हो गए, इस करके असीं यादां मना रहे हैं कि साडे अंदर उही ताकत, उही गुण है बजुर्गों जिन्होंने अपने घर भावें बाद में बने, पहला गुरुद्वारे स्थापित किए। अज भी देखो किते 2-4 परिवार इकट्ठे हो जाए किसी इलाके के विच, किसी पिंड के विच, तो वो पहला सोचते भी अपने घर बढ़ जाएंगे, बकरी गल पहला गुरुद्वारा साहब बनाए, जिथे गुरु साहब जी का हुक्म, घर घर अंदर धर्मशाला हो गए, कीर्तन सदा वसो। जे सानू गुरुद्वारे बनाने आते हैं ना, तो सानू उन्होंने सेवा संभाल करनी भी होगी, असीं उन्होंने मर्यादा भी बहाल कर सकते हैं। जे सानू शौक है कि असीं गुरुद्वारा साहब स्थापित करते हैं, गुरु का घर बनाने हैं, तो फिर उसकी सेवा संभाल वास्ते वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने वास्ते भी सिख नहीं आता, तो असीं रोज़ अरदास विचार करते हैं, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं, सिक्खी केसा सुआसा नाल निभाया। तो वो समा जिस वेले ये 4-5 घटनावां ननकाना साहब की धरती के कुकर्म होए, ते गुरु के सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए, ते जिस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आ चुकी है, पंथक इकट्ठ करने वास्ते एक सोच की गई कि 4-5 मार्च को ननकाना साहब के उस जन्म स्थान से असीं पंथक इकट्ठ करना। ये विचारा चलियां साडे जिहड़े सिख आगू सन, हुण उधर महंत नारायण नूं पता लगा भी सिख इकट्ठे हो गए, हुण दोनों पासे चलता सी, अंदरों कोई होर सी ते बाहरों कोई होर सी।
ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰ ਗੋਲਕ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਗੋਲਕ ਅੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਕਦੇ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀ ਔਰ ਮਨੋਂ ਸਾਡੀ ਗਾਤ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਗੁਣ ਸਵਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਥਕ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਨਰੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਰਖੇਲਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 2 ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਨਰੈਣ ਮਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਜਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ 19 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਨਰੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ 3 ਜਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 262 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 262 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੌਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ।
ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਮਾਰੀ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਲੱਤ ਤੋਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਟੁੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾ 3 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਆਣ ਪੜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਤੈ ਆਪ ਬਚਾਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੜਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੜਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਤੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਅਗਣੀ ਆਪ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੁਖੀ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਅਗਣੀ ਆਪ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੁਖਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਦੁਆਰੇ ਹੱਥ ਮੇਘ ਦੇਵੋ ਬਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਗੰਡਾਸੇ 28 ਪਠਾਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋ
पर हम पता लगा भी इन्हों अंदर जान दो फिर आप करते। तो सिखा ने एक अरदास की अंदर जाने तो पहला भी असी गुरु साहब महाराज तुहाडे स्थान को आजाद करना है, तुहाडा जन्म स्थान है, इत्थे सिख कोई हथ नहीं उठाए, कोई भी सिख हथ नहीं उठाए, कुछ भी हो जाए असी शहीद हो जाइए। पर असी अज तुसीं देख लो ना, ये सिखां दी कितनी भावना सी भी गुरुद्वारे के अंदर गुरु घर के अंदर असी गुरु साहब महाराज हथ नहीं उठाए। अज देखो ना सिख ही सिखां दी पग्गां लांदे आ, किन्ने पीढ़ी होंदे काहदे वास्ते, कुर्सियां दे वास्ते, प्रधानियां दे वास्ते, किन्नियां लड़ाइयां गोलियां चल जांदियां गुरुद्वारे के अंदर, और गुरु ग्रंथ साहब के सामने गाली गलोच तो भी ब्रेक नहीं करते। काहदे वास्ते? चौधर वास्ते। जे तुहाडा गुरु खुश नहीं तुहाडे दे उपर, तुसीं काहदी किहड़ी सेवा करनी? सिर्फ चौधर वास्ते। बहुत भावना इस नहीं कि सारे इक्को जिहे, बहुत भावना थोड़े परसेंट लोग जिहड़े आ जिहड़े पूरी कौम नूं ही बदनाम कर, इस ढांचे नूं भी खराब करके उन्होंने रख दिता। तो वो भी लोग करते, वो भी सानूं सीखना चाहिए कि उन्होंने शहादतां क्यों दित्तियां गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां अज तक दित्तियां। किन्ने मोर्चे लगे, गुरु का बाग का मोर्चा, गंगसार जेतों का मोर्चा, जापियां का मोर्चा। अंदर एक ताकत सी, जे मैं पहला बेनती की, जे असीं गुरुद्वारे बनाउणा जाणदे हां ते असीं उन्हां दी सेवा संभाल भी जाणदे हां, उहदी मर्यादा की बहाली भी जानते हैं। अज लोड़ है कि अज एक बाणी, एक गुर, एको शब्द विचार, साडी मर्यादा जिहड़ी है वो एक हो जाए। कोशिश की जा रही है, गुरसिख लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिद्दां इक्को ही आवाज़ आएगी तो गुरु साहब बहुत वड्डी कृपा है। पर जिन्ने तक असीं गुरबाणी को सेध नहीं लैंदे, उन्ने तक साडे अंदर वहम भरम भी चलाए जाएंगे, अज्ञानता दे विच भी लोकां नूं पाया जाएगा, और गुरुद्वारियां दी स्टेजां ते पाया जाएगा। किसी बड़े विद्वान ने बड़ा सोहने लफ्ज़ लिखे हैं भी जे आपां चाहुंदे हां कि कौम की नुहार बदली जाए, कौम की रूपरेखा बदल दी जाए, तो वो वास्ते यत्न यही है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक ओंकार को लेके उहदे अर्थ हरेक गुरुद्वारे के विच गुरबाणी के अर्थ सुने शुरू होने चाहिए। समा लगेगा, 10 साल का तुसीं समा ला लो, 10 साल के बाद देखो जे तुसीं दिलों करोगे, दिलों सुनोगे, तो देखो कौम की नुहार किस तरह बदले। क्योंकि ये गुरु साहब जी के वचन है, बाणी के उपर असीं चलांगे, बाणी सानूं सेध दिंदी, कोई भी सवाल साडा उहदा जवाब गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच, इस तो वड्डी कोई चीज़ नहीं साडे वास्ते, बाणी के उपर कोई नहीं। हाँ चीज़ां होंदियां हन, परिवारां दे विच भी मतभेद बन जांदे आ, पर समा हुंदा है, एक समा आएगा गुरु साहब महाराज, क्योंकि लोग भी नहीं चाहते, एजेंसियां नहीं चाहती कि सिख इकट्ठे हो। गुरु साहब ने अलग अलग सिख नहीं बनाए सी कि फलाने का सिख है, फलाने का सिख है, सतगुरु ने तो गुरु का सिख बनाया, गुरु का सिख। तो जिस वेले वो गुरु के प्यारे अंदर चले गए, तो यह भी इतिहास देखता है कि उन्होंने नित नेम तो करके उसके बाद आसा की वार कीर्तन करना शुरू कर दिया, और कीर्तन करदियां दे उपर गोलियां भी चलाइयां गई। सब तो पहली गोली जी सी भाई टहल सिंह नूं लगी सी, वो आके सामने छाती ढा के खड़ा हो गया सी। गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप के विच भी गोलियां लगियां, कितना प्यार करता होगा गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल, जफा ही पालिया गुरु ग्रंथ साहब नूं लक्ष्मण सिंह कि जिन्नियां गोलियां लगन मैनूं लगन, गुरु साहब जी नूं ना लगन। ते लक्ष्मण सिंह नूं धू के ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। हुकूमतां कुछ भी कर सकदियां, जिन्हां ने उन्होंने इन्हों पालण वाले कौन सन, साडी मर्यादा को बिगाड़न वाला कौन से। हाँ वक्री गल है कि असीं 100 साल जंगलों के विच असीं बतीत किया है। सिख कौम दे 100 साल बड़ा भयानक समा सी, बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद असीं उन्हां दे ऋणी हाँ, जिन्हां ने दिलों सिक्खी की सेवा की, भावें उदासी परंपरा है, भावें महंत सन, पर उन्होंने लोगों को शह देने वाला कौन सी? गौरमेंट सरकार। अज कौन शह दे रहा? अज भी सरकार दे रही।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5-10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹੰਤ ਭੱਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਾਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਹੋਵੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਸਨ, ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। 262 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੀਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਨ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਰਹੇ ਸਤਿਭਾਉ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ?
भी ये अतवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ते फलाने हैं, ते वही हैं ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, दुनिया चलेगी, औरंगजेब बाबर सब चले गए दुनिया के ਵਿੱਚ कतलेआम कर हिटलर भी चला गया, पता नहीं कितनी तलाशा सही। ये आते रहते जमते रहते बार-बार हिटलर बार-बार पैदा होते। ये कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ कदे नहीं मरदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ सच के नाल जुड़दियां हैं, ते वो कौम है। ते फिर उन्होंने कहा भी अरदास की प्रिंसिपल जो सिंह हुक्मनामा दिया रागी हीरा सिंह ने, उन्होंने कहा जो लेंदे राम सेवक से कह दिया नानक जाने सत साई संत ना बाहर। वो जो साई है ना परमात्मा है, वाहिगुरु है, अपने प्यारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ नहीं है, वो ਵੱਖਰਾ नहीं है। कुछ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਖਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇਗਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 200-250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ